હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે મૂલ્યાંકન દ્વિતીય સત્ર 2023-24 આધારિત ધોરણ 5 વિષય કેકારવ ગુજરાતી વિષયનું જે આદર્શ પ્રશ્નપત્ર છે એનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિહાળવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો। तो प्रश्न एक अ है कि नीचेना प्रश्नों एक एक वाक्य में उत्तर लखो। एमां पहलो प्रश्न है कि भूरे भूरे बादल एटले केवा वादळा। तो भूरे भूरे बादल एटले काळास पड़ता राखोड़ी रंगना वादळ। बीजो प्रश्न है कि छजू काकानी पासे मिलकत में शुं हतुं। तो छजू काकानी पासे मिलकत में एक झूंपड़ी अने एक बकरी हती। तीजो प्रश्न है कि चाड़ियो ऊभो छे ते खेतर में शुं शुं छे। तो चाड़ियो ऊभो छे ते खेतर में काबर, चकला, मैना, पोपट, मोर, थोरनी वाड़ अने बावळना कांटा वगैरे आवेलुं छे। चौथुं छे कि रामना मोटा भागना काम कोण करतुं। तो रामना मोटा भागना काम लक्ष्मण करता हता। पांचमो प्रश्न है कि रवि पर्वत ने केवी रीते खुश करतो। तो रवि पर्वत ने वार्ता, टूचका वगैरह संभळावीने खुश करतो हतो। प्रश्न एक ब है कि नीचेना प्रश्नों बे त्रण वाक्य में उत्तर लखो। एमां पहलो प्रश्न कि छोकरो छेल्ले दुखी थाय छे केम। बीजो प्रश्न चाड़ियो पोताने शाणो शा माटे गणावे छे। तीजो प्रश्न है कि लक्ष्मणे शूर्पणखा साथे लग्न करवानी ना पाड़ता तेने शुं कह्युं अने केवी रीते। चौथुं है कि मंदिरनुं उद्घाटन केवी रीते थयुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 के नीचेना विधानों में खरा विधानों सामे खरानी अने खोटा विधानों सामे खोटानी निशानी करवानी छे। एमां पहलो प्रश्न है कि छोकराने बारीमांथी पर्वत बहु दूर लागतो न हतो। तो आ विधान साचुं छे। बीजुं विधान के राजा घणी बधी भाषा जानता हता तेथी अरजी वांची शके छे। तो आ विधान खोटुं छे। तीजुं विधान है कि विश्वामित्रना आश्रमे गया ए पहला पण रामने धनुष्य विद्या आवड़ती हती। तो विधान साचुं छे। चौथुं कि राजाए मंदिर खुल्लुं करवा रविना बापू कहे त्या श्रीफळ धरवानुं कह्युं। तो विधान खोटुं छे। प्रश्न 2 के नीचेना वाक्य कोण बोले छे ते लखो। एमां पहलुं वाक्य छे कि घूसी गई छे कि घुसाड़ी छे। तो आ वाक्य माड़ी बोले छे। बीजू है कि तमे माफ न करी शकाय तेवो गंभीर बखेड़ो कर्यो छे। तो आ वाक्य शांता परमार बोले छे। तीजू अरे अरे लक्ष्मण धैर्य धरो। तो आ विधान सीता बोले छे। चौथुं ओरे गांडा आम सपरमा दहाड़े आडू बोलाय। तो आ वाक्य रविना बा बोले छे। त्यारबाद प्रश्न 2 क है कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। एमां पहली खाली जग्या है कि सेठे छजू काकाने खाली जग्या चाबखा मारवा तेमना नौकरने हुकम कर्यो। तो आनी अंदर आवशे 4 चाबखा। बीजू रामनु बीजू नाम खाली जग्या है। तो अहींया जवाब आवशे राघव। तीजो प्रश्न है कि खाली जग्यामांथी कोईना रड़वानो अवाज संभळायो। तो अहींया जवाब आवशे मंदिरमांथी। त्यारबाद टूंक नोंध लखवानी छे। एमां पहेलुं काकी अने बीजू शांता परमार। त्यारबाद प्रश्न 3 के सूचना प्रमाणे काम करवानुं छे। तो उल्टा अर्थवाळा एटले के विरुद्धार्थी शब्द लखो। एमां पहेલું છે કે લાંબુ એનો વિરોધી શબ્દ થશે ટૂંકું। બીજું ગરમ એનો વિરોધી શબ્દ થશે ઠંડુ। રાતનો વિરોધી શબ્દ આવશે દિવસ અને રાજી એનો વિરોધી શબ્દ આવશે નારાજ। ત્યારબાદ બીજું છે કે વાક્ય પરથી અર્થ નક્કી કરવાના છે। तो अहींया आपणने वाक्य पण आपेला छे एमांथी आपणे अर्थ नक्की करवाना छे कि खरेखर भाई अर्थ शुं थशे। तो एनी अंदर पहेलुं छे कि भाई सफाई आपवी। तो एनो अर्थ थशे खुलासो करवो। बीजुं छे कि दाद मांगवी। तो एनो अर्थ थशे न्याय मांगवो। तीजुं छे कि धड़ माथा वगरनी। तो जवाब आवशे कोई आधार विनानी। અને ચોથું છે કે અંકુશમાં રાખવું તો કાબૂમાં રાખવું એવો જવાબ થશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 છે કે ખરેખર લગભગ કદાચમાંથી કોઈ એક શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણે લખવાનું છે। એમાં પહેલું છે કે શું લાગે છે આજે વરસાદ પડશે। તો જવાબમાં આવશે કદાચ। બીજું છે કે શું વાત કરો છો। તો અહીંયા આવશે ખરેખર।
5 કિલોગ્રામ વજન હશે નહીં? તો અહીંયા જવાબ આવશે લગભગ. અને ચોથું છે કે 2 કિલોમીટર તો હું આમ ચાલી નાખું, તો અહીંયા આવશે ખરેખર. ત્યારબાદ ચોથું છે કે સંવાદ વાંચો, શબ્દનો અર્થ લખો અને મૂળ શબ્દ પરથી તમારું નવું વાક્ય બનાવવાનું છે. એમાં પહેલું છે કે રામ કહે છે કે ભાઈ લક્ષ્મણ ઘડીક બેસ અને થોડો વિશ્રામ કર. બીજું, લક્ષ્મણ કહે છે કે મોટા ભાઈ મને આરામની જરૂર જ નથી પડતી. તો અહીંયા વિશ્રામ શબ્દ છે એનો અર્થ થશે આરામ અને વાક્ય છે કે જમ્યા પછી થોડો વિશ્રામ કરવો જોઈએ. બીજું છે કે શૂર્પણખા કહે છે કે તમારી બહેનનું નાક કપાયું છે તો પણ તમે ધીરજ રાખીને બેઠા છો. ત્યારે રાવણ કહે છે કે વેર લેવામાં ધૈર્ય રાખવું જોઈએ, ઉતાવળ ન કરાય. તો અહીંયા જે ધીરજ છે એ ધીરજ શબ્દનો અર્થ થશે ધૈર્ય. વાક્ય છે કે ધીરજના ફળ મીઠા હોય છે. ત્યારબાદ પાંચમું છે કે તમે શું સમજ્યા વિચારીને લખો. તો રવિ ડુંગરને ટગર ટગર ખાલી જગ્યા જોઈ રહ્યો. તો અહીંયા જે ટગર ટગર જે ઘટ કરેલું છે એનો જવાબ આવશે એકીટ હશે. બીજું, પૂજા સ્થળે બધું સખડ દખડ ખાલી જગ્યા થઈ ગયું. તો સખડ દખડનો અર્થ થશે અસ્ત વ્યસ્ત. ત્યારબાદ બધા ચકડ વકડ ખાલી જગ્યા જોવા લાગે છે. તો અહીંયા બાવરા થઈ થશે. રવિની ચપડ ચપડ ખાલી જગ્યા સાંભળી ડુંગર ખુશ થતો. તો અહીંયા ચપડ ચપડ એટલે આવશે વાતો. ત્યારબાદ સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધીને લખવાનો છે. તો અહીંયા આ મિઝબાની સાચો છે, અહીંયા મૂંગું આ સાચું છે, સુશીલ આ શબ્દ સાચો છે અને ઉપાય એ આ શબ્દ સાચો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 કે સૂચના પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. તો કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ ઉમેરી નીચેના વાક્ય ફરીથી લખો. તો અહીંયા શાંતિથી, ટપોટપ અને સદાય શબ્દનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્ય 2 આપેલા છે ફરીથી લખવાના છે. તો એમાં પહેલું વાક્ય છે કે માણસો મરવા લાગ્યા. તો એની અંદર આપણે જવાબ ટપોટપ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે માણસો ટપોટપ મરવા લાગ્યા. બીજું, દાદીમાં હસતા હોય. તો દાદીમાં સદાય હસતા હોય. બીજું છે કે બોક્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી 2 વાક્ય જોડીને એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો મેં ભૂલ કરી, મમ્મી ગુસ્સે થઈ નહીં. તો અહીંયા આપણે છતાં શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને વાક્ય બનાવવાનું છે કે મેં ભૂલ કરી છતાં મમ્મી ગુસ્સે થઈ નહીં. બીજું છે કે કૈરવ દોડતા દોડતા પડી ગયો, તે રડ્યો નહીં. તો અહીંયા આપણે પરંતુ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે કૈરવ દોડતા દોડતા પડી ગયો પરંતુ તે રડ્યો નહીં. ત્રીજું છે કે વાક્યમાં કોઈ ભૂલ છે શોધો અને ભૂલવાળા શબ્દ ફરતે ગોલો કરવાનો અને સાચું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો જરાક ઘસરકો પડી ગયો એટલે શું રડે છે આટલું બધું. તો અહીંયા એટલે શબ્દ ખોટો છે, તો એના પર રાઉન્ડ કરવાનો છે અને એની જગ્યાએ આપણે એમાં મૂકવાનું છે. અને વાક્ય બનાવવાનું છે કે જરાક ઘસરકો પડી ગયો એમાં શું રડે છે આટલું બધું. બીજું, ડબે જોતો ખરો શક્કરપારા તેમાં જ હતા. તો અહીંયા ડબે એ શબ્દમાં ભૂલ છે, એ સુધારીને આપણે લખવાનું છે ડબ્બામાં. અને વાક્ય બનશે કે ડબ્બામાં જોતો ખરો શક્કરપારા તેમાં જ હતા. ત્યારબાદ તો કે ભાઈ નીચેનામાંથી ગમે તે એક વિશે લખવાનું છે. તો બજાર અને રમતનું મેદાન એના વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છે. નિબંધ ના લખવો હોય તો અથવાની અંદર આપણે આ ફકરો વાંચી અને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીંયા સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે. તો એ જે ફકરો છે એ ફકરો તમારે વાંચી લેવાનો અને એ આધારિત તમારે અહીંયા આ જે પ્રશ્ન આપેલા છે એના જવાબ આપવાના છે. તો થેન્ક યુ, આભાર.